तस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ओम अस्यानुभावं भगवान् वेदगुह्यतमं शिवः देवर्षिर्नारदः साक्षात् भगवान् कपिलो नृप यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमम् अकरोः सचिवं दूतं सौहृदादथ सारथिं सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानहङ्कृतेः तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्वचित् तथाप्येकान्तभक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितं यन्मे सूंस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनमागतः भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् वाचायन्नाम कीर्तयन् त्यजन् कलेवरं योगी मुच्यते कामकर्मभिः स देवदेवो भगवान् प्रतीक्षतां कलेवरं व्यापतिदं हिनोम्यहं प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन्मुखाम्बुजोध्यानपथश्चतुर्भुजः सूत उवाच युधिष्ठिरस्तदा कर्ण्याशयानं शरपञ्जरे अपृच्छद्विविधान् धर्मान् ऋषीणां चानुशृण्वतां पुरुषस्वभावविहितान् यथा वर्णं यथाश्रमं वैराग्यरागोपाधिभ्याम् आम्नातो भयलक्षणान् दानधर्मान् राजधर्मान् मोक्षधर्मान् विभागशः स्त्रीधर्मान् भगवद्धर्मान् समासव्यासयोगतः धर्मार्थकाममोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानीतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वैत् धर्मं प्रवदतस्तस्यास कालः प्रत्युपस्थितः यो योगिनश्चन्दमृत्योः वाञ्छितस्तुत्तरायणः तदोपसंहृत्य गिरःसहस्रणीर्विमुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे कृष्णे लसत् पीततटे चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधार्यत् विशुद्धया धारणया हताशुभः तदीक्षणैवाशु गतायुधव्यथः निवृत्तसर्वेन्द्रियवृत्तिविभ्रमस्तुष्टावजन्यं विसृजज्जनार्दनं श्रीभीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाहः त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं रविकरगौरवराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरतिरस्तु मे नवद्या युधितुरगरजोऽपि धूम्रविश्वक्कचलुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये मम निशितशरैर्विभिद्यमानत्वचि विलसत्कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोर्बलयोरथं निवेश्य स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखेरतिर्ममास्तु व्यवहितपृतनामुखं निरीक्ष्य स्वजनवधाद्विमुखस्य दोषबुद्ध्या कुमतिमहारदात्मविद्या आत्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಾನುಸಂಧಾನದ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ ಪುರಾಣಿಕರು ಶೌನಕಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನ ಉದ್ಭವವನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥಾ ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮರು ಇಚ್ಛಾಮರಣಿಗಳು, ಛಂದೋ ಮೃತ್ಯು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಛಂದ ಅರ್ಥಾತ್ ಇಚ್ಛಾ, ತನಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಮರಣ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ ಭೀಷ್ಮ, ಯೋಗಿಶ್ರೇಷ್ಠ. ಆತ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವಾರು ಹಿತವಚನಗಳನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾರೆ. ಅಪ್ಪ, ಯಾವ ಈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನುಂಟೋ, ಈ ಭಗವಂತ ಯಾರಿದನೋ ಅವನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕೈಲೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಸ್ಯ ಅನುಭಾವಂ, ಈ ಅನುಭಾವ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಶಬ್ದ. ಮಹಾನುಭಾವಂಚರಿತಂ ನಿಬೋಧತ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮಹಾನುಭಾವ, ಯಾಕಾಗಿ ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅನುಭಾವ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರಭಾವ. ಮಹಾನ್ ಅನುಭಾವ ಯಸ್ಯ ಸಹ ಸಹ ಮಹಾನುಭಾವ ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಆಯ್ತೆ, ಮಹಾಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಗಳು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ವ್ಯಾಸಾಂಬರೀಷ ಶುಕಶೌನಕ ಭೀಷ್ಮದಾಲ್ಭ್ಯಾನ್ ಧನ್ಯಾನಿಮಾನ್ ಪರಮಭಾಗವತಾನ್ ಸ್ಮರಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವೇ? ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪರಮಭಾಗವತರನ್ನೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ
ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಎಂಬಂತಹ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು. ಮಹಾನುಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ಅವನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು, ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತಿಯಿಂದ ಅಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಮೀರಿದಂತಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅದು ಭಗವದಂಶಾವತಾರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯವೋ ಅದಕ್ಕೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಸತ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳಿದರು, ಅಸ್ಯಾನುಭಾವಂ ಭಗವಾನ್ ವೇದ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಿವ. ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಅನುಭಾವ ಪ್ರಭಾವವೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಅರಿತವರು 3 ಮಂದಿ ಅಂತೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಇದು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ವಿಷಯ, ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ವಿಷಯ. ಭೀಷ್ಮರಂತಹವರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅನುಭವ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಅನುಭವ. ಭೀಷ್ಮರ ಮಾತು, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತವರು 3 ಮಂದಿಪ್ಪ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇವನು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಶಿವ, ಮಹಾದೇವ. ಮಹಾದೇವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿತಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಭಾವವೇನು ಅಂತ ಮಹಾದೇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೇವಋಷಿರ್ ನಾರದ, ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿಯಾದಂತಹ ದೇವಋಷಿಯಾದಂತಹ ನಾರದರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಾನ್ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ. ಯಾವ ಮಹರ್ಷಿಯೋ ಸಾಂಖ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೋ ಅಂತಹ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿ. ಆ ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯು ಭಗವಂತನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಈ 3 ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿತವರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾರನ್ನ ನಿನ್ನ ಅತ್ತೆಯ ಮಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ನಿನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರನಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆಯೋ, ಅವನನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನಾಗಿಯೋ ನಿನ್ನ ದೂತನನ್ನಾಗಿಯೋ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನಾಗಿಯೋ, ಅದರ ಮೇಲಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಆತನನ್ನು ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೀಯ? ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಅವನು. ಸಮದೃಶಃ, ಸಮಾನವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದ್ವಯ, ದ್ವೈತ ಭಾವ ಇಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ. ದ್ವೈತ ಭಾವವನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಅದ್ವೈತ ಪರತತ್ವ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಹಂಕೃತೆ, ಅಂತಃಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಏನಿದೆಯೋ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವನ್ನು ಮೀರಿದವನು, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವವೂ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹವನ ಒಂದು ಸಖ್ಯವನ್ನು, ನೀನು ಸಾರಥ್ಯವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ? ಅವನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನೇನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆತನೇ ಮನ್ನಿಸಬೇಕಪ್ಪ. ಅದನ್ನು ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೊರೆತ ಅಂದಾದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ತಿರಸ್ಕಾರ ಬುದ್ಧಿಯಾಗಲಿ, ನಮ್ಮವನು ತಾನೇ ಹೇಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಭಗವಂತನನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನಸ್ಸಾಗಲಿ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಂತಹ ಮಹಾಮಹಿಮ ಭಗವಂತ. ನಮೇ ಪಾರ್ಥಾಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯಂ ತ್ರಿಷು ಲೋಕೇಶು ಕಿಂಚನ ನಾನವಾಪ್ತಂ ಅವಾಪ್ತವ್ಯಂ ವರ್ತ ಏವ ಚ ಕರ್ಮಣಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಇದೇ ಮಾತು. ಅರ್ಜುನ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಪರತತ್ವ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಆತನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಂತೆಯೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಅಷ್ಟೆ. ಅದನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಥಾಪಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತೇಶು ಪಶ್ಯ ಭೂಪ ಅನುಕಂಪಿತಂ. ಭಗವಂತನ ಅನುಕಂಪೆಯನ್ನು ನೋಡಪ್ಪ, ಅವನ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡು, ಅವನ ದಯೆಯನ್ನು ನೋಡು, ಅವನ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಎನ್ಮೇ ಅಸೂಂಸ್ತ್ಯಜತಃ, ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ನನ್ನಂತಹವರ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನಲ್ಲಪ್ಪ ಭಗವಂತ. ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕರುಣಾಮಯಿ ಬೇಕೇ? ಎನ್ಮೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣೋ ದರ್ಶನಮಾಗತಃ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನೇ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಬೇಕೇ? ಭಕ್ತ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯಸ್ಮಿನ್, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರಿಸಿ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದಲೋ ಮಾತಿನಿಂದಲೋ ಆತನನ್ನೇ ಕೀರ್ತಿಸುತ್ತಾ ಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯಾರು, ಯಾವ ಯೋಗಿಯೋ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಅಂತಕಾಲೇ ಚ ಮಾಂ ಸ್ಮೃತ್ವ ತ್ಯಜನ್ ಕಲೇವರಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅದೇ ಮಾತು ಭೀಷ್ಮರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಯಾರಾತ ತಾನು ವಸುನೀಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸರ್ವಾತ್ಮನ ನೆನೆದು
ಭಗವನ್ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿ ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ದೇಹತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಮಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಪ್ರಾಣ ಪ್ರಯಾಣ ಸಮಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು. ಸದೇವ ದೇವೋ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರತೀಕ್ಷತಾನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ, ಪ್ರಭೋ, ಭಗವಂತ, ನಾನು ಪ್ರಾಣತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ನಿನ್ನ ದಯಾರ್ದ್ರವಾದಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಪ್ಪ. ಯಾವದಿದಂ ಕಲೇವರಂ ಹಿನೋಮಿ. ನಾನು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ದಯಾರ್ದ್ರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡು, ಪ್ರಸನ್ನ. ಅದನ್ನು ಆ ದಯಾರ್ದ್ರವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೀಷ್ಮರು. ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಸಾರುಣಲೋಚನೋಲ್ಲಸನ್ ಮುಖಾಂಬುಜ. ಮುಖಕಮಲ ಅರಳಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅರಳಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಸ, ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಒಂದು ಮಂದಹಾಸ. ಆಯ್ತೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಮಂದಹಾಸವನ್ನು ನೆನೆದರೆ ಏನೋ ಸಂತೋಷ, ಏನೋ ಆಹ್ಲಾದ. ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿರಲಿ, ಏನೇ ದುಃಖಗಳಿರಲಿ, ಯಾವುದೋ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವಂತಹ ನಟನ ಒಂದು ನಗುವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪೂರ್ವಜನ್ಮ ಸುಕೃತದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗುರು ಭಗವಂತ ಅನ್ನುವಂಥವನು ಗುರುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದೊರಕಿದ್ರೆ, ಆ ಗುರುವಿನ ನೆನಪೇನಾದರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಛಾಪು ಒತ್ತಿದ್ರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಮಂದಸ್ಮಿತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬುದ್ಧಿಪಟಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರೆ, ಆಗ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಂದಹಾಸ, ಪ್ರಸನ್ನಹಾಸ ಅನ್ನುವುದರ ಅರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೀತು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಸನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವರ ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ರಸನ್ನ ವದನಂಧ್ಯಾಯೇತ್ ಯೋಗ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆಯೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನೋಪಶಾಂತೆಯೇ. ಎಲ್ಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸನ್ನವಾದ ಮುಖಾರವಿಂದವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಅದನ್ನೇ ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ ನನ್ನ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಪಥಕ್ಕೆ ಬರಲಿ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಭೀಷ್ಮರ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ತಡ ಮಾಡಬಾರದು, ಲೋಕಾನುಗ್ರಹ ಆಗಬೇಕು. ಭೀಷ್ಮರಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರಿಂದ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರವಾಗಬೇಕು. ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಇದ್ದವರು, ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಪೀಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದವರು, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ಕಂಡವರು. ಅವರ ಅನುಭವ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಹಜವಾಗಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಪೃಚ್ಛದ್ ವಿವಿಧಾನ್ ಧರ್ಮಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಋಷಿಮುನಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನೀವು ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ! ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಧರ್ಮೈಕ ನಿಷ್ಠೆ. ಪ್ರಭು ಯಾವ್ಯಾವ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪುರುಷ ಸ್ವಭಾವ ವಿಹಿತಾನ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಧರ್ಮಗಳು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ವರ್ಣಧರ್ಮಗಳು, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ವೈರಾಗ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು, ಆಯ್ತೆ ದಾನ ಧರ್ಮ, ರಾಜಧರ್ಮ, ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮ, ಸ್ತ್ರೀ ಧರ್ಮ, ಭಗವದ್ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾಸ ವ್ಯಾಸ ಯೋಗತಃ ಸಮಾಸ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಅಂದರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ರೂಪದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಸ ರೂಪದಲ್ಲೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಂ ಪ್ರವದತಸ್ತಸ್ಯ ಸಕಾಲ ಪ್ರತ್ಯುಪಸ್ಥಿತ. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವ ಕಾಲವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಭೀಷ್ಮರು, ಆ ಕಾಲ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಉತ್ತರಾಯಣ ಕಾಲ. ಯೋ ಯೋಗಿನಶ್ಚಂದ ಮೃತ್ಯೋ, ಛಂದ ಮೃತ್ಯೋ ಯೋಗಿನಃ. ಭೀಷ್ಮರನ್ನು ಯೋಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗಿ, ಮಹಾಯೋಗಿ ಭೀಷ್ಮರು, ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಯೋಗಿಶ್ರೇಷ್ಠರಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮರು ಛಂದ ಮೃತ್ಯೋ, ಇಚ್ಛೆ ಬಂದಾಗ ಮರಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷ. ಅವರು ಉತ್ತರಾಯಣವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು. ಆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ತದೋಪಸಂಹೃತ್ಯ ಗಿರಸಹಸ್ರಿಣೀ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ವಿಮುಕ್ತ ಸಂಗಮ್. ಇದ್ದಂತಹ ಎಲ್ಲ
ಅಂಟುಗಳೇನಿದ್ವೋ, ರಾಗಗಳೇನಿದ್ವೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಳಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆದಿಪುರುಷನಾದ ಪರಮಪುರುಷನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೃಷ್ಣೇ ಲಸತ್ ಪೀತ ತಪಟೆ, ಪೀತಾಂಬರಧಾರಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಅಧಾರಯತ್ ಧರಿಸಿದರು. ಧಾರಣ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನೇ ಧಾರಣ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನೇ ಯಮನಿಯಮಾಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಅಂತ ಕರೆದರು. ವಿಶುದ್ಧಯ ಧಾರಣಯ, ಅದೇ ಮಾತು ಭಾಗವತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಧಾರಣೆಯಿಂದ ಹತಾಶುಭ, ಎಲ್ಲ ಅಶುಭ ಕರ್ಮಗಳೇನೇನಿದ್ವು, ಅಶುಭ ಅನ್ನೋದು ಉಪಲಕ್ಷಣ, ಇಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕರ್ಮಗಳು ಅಂತಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶುಭಾಶುಭ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಳ್ಕೊಂಡು ತದೀಕ್ಷಯೈವಾಶು ಗತಾಯುಧವ್ಯಥ, ಕೇವಲ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ. ಹಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿ ವಿಭ್ರಮ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಯಾವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನಂ ತುಷ್ಟಾವ, ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿದರು ಭೀಷ್ಮರು. ಹೇಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆಯ್ತೆ, ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಂತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹಿಂದೆ ಕುಂತಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದಳು. ಈಗ ಭೀಷ್ಮರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವಿತ್ತು ಅಂತ ಇದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮರು ಯೋಗಿಗಳು ಯಾವ ಒಂದು ಮೂಲ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ಆ ಸ್ಥಾನದಿಂದ, ಆ ಪದದಿಂದ ಪದಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತೋ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಒಂದು ಯೋಗದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭೀಷ್ಮ ಉವಾಚ, ಭೀಷ್ಮರು ಹೇಳೋದು, ಇತಿ ಮತಿ ರೂಪಕಲ್ಪಿತ ವಿತೃಷ್ಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಏನೇನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಹೋಗಿ ಭಗವತಿ ಸಾತ್ವತ ಪುಂಗವೇ ವಿಭೂಮಿ, ಸಾತ್ವತ ವಂಶ, ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸ್ವಸುಖಮುಪಗತೆ ಕ್ವಚಿದ್ ವಿಹರ್ತುಂ ಪ್ರಕೃತಿಮುಪೇಯುಷಿ, ತಾನು ವಿಭೂಮ ಆತ. ವಿಭೂಮ ಅರ್ಥಾತ್ ಹೊರಗಿನ ಸುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದವನು ಅಂತ, ಲೌಕಿಕವಾದ ಸುಖವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿದವನು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆತ್ಮಾರಾಮ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಸದಾಕಾಲದಲ್ಲೂ ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೆಲೆ ನಿಂತವನು, ಆತ್ಮಾರಾಮನಾಗಿರುವಂಥವನು. ಅವನು ಸ್ವಸುಖಮುಪಗತೆ, ತಾನು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಸುಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವಿಹರ್ತುಂ ಕ್ವಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುಪೇಯುಷಿ, ವಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನೋ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮತಿಯು ದೃಢವಾಗಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗ ಕ್ರೀಡೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ವಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಂಡಲವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆಗ ಭವಪ್ರವಾಹ, ಸಂಸಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಲೇ ಅದು ಸಂಸಾರ. ಆಯ್ತೆ, ಸರತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ, ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ವಿಹಾರ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಭಗವಂತ ವಿಹಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಜಾಗ ಸಂಸಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಂಸಾರವನ್ನು ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದರೆ ಅವಾಗ ಸಂಸಾರವನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಬರೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಿಥ್ಯಾ ಆಗಬಹುದು, ಮಿಥ್ಯಾ ಆದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತೇನು ಹೇಳಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಶಂಕರರ ಮಾತು ಬ್ರಹ್ಮ ಸತ್ಯಂ ಜಗನ್ಮಿಥ್ಯಾ ಅಂತಲೇ ಹೊರತು ಜಗನ್ನಿಂದ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನ ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋಚಿದಂತೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿರುಚಿ ಹೇಗೆಗೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿಥ್ಯಾ ಇರಬಹುದು ಪ್ರಪಂಚ, ಹಾಗಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನಿಂದಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಉಪಕಲ್ಪಿತ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 3 ಲೋಕಗಳನ್ನು ಮೋಹಿಸುವಂತಹ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುಳ್ಳ ತ್ರಿಭುವನ ಕಮಲಂ,
ತಮಾಲವರ್ಣಂ, ನೀಲವರ್ಣ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರವಿಕರ ಗೌರವರಾಂಬರಂ ದಧಾನೆ. ಎಂತಹ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರವಿಕರ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಗೌರವರ್ಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ, ಗೌರ ಅಂತಂದಾಗ ಕೊಂಚ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ವರ್ಣದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹವನಲ್ಲಿ ವಪುರಲಕ ಕುಲಾವೃತಾನಾಜ್ಯಂ. ಅಲಕ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಗುರುಳು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಮುಂಗುರುಳು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲಲಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಶೋಭಾಯಮಾನವಾಗಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅದು ಒಂದು ಭ್ರಮರದ ಕಾರಣ, ಗುಂಗುರು ಕೂದಲಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖಕಮಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಜಯ ಸಖೆ. ವಿಜಯ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಜುನ. ಯತ್ರ ಪಾರ್ಥೋ ಧನುರ್ಧರ ತತ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ. ಆಯ್ತೆ, ಅಂತಹ ವಿಜಯನ, ಪಾರ್ಥನ ಸಖನಾದಂತಹ, ಮಿತ್ರನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ರತಿರಸ್ತು ಅನವದ್ಯಾರ್ತಿರಸ್ತು. ಯವಯಕ್ಕದಂತಹ, ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದಂತಹ, ಅನವರತವಾದಂತಹ ರತಿ, ಆಸಕ್ತಿಯು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯುಧಿ ತುರಗ ರಜೋ ವಿಧೂಮ್ರ ವಿಶ್ವಕ್ಕಚಲುಲಿತ ಶ್ರಮವಾರ್ಯಲಂಕೃತಾಸ್ಯೇ. ಭಗವಂತನ ಮುಖವನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳ ಓಟದಿಂದಾಗಿ ಧೂಳು ಎದ್ದಾಗ ಆ ಧೂಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಖದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆದಂತಹ ಶ್ರಮದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಏನು ಬೆವರು ಇಳಿತಾ ಇದೆಯೋ, ಆ ಬೆವರಿನಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದಂತಹ ಅವನ ಒಂದು ಮುಖಕಮಲ ಅಂತಹವನಲ್ಲಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮಮ ನಿಶಿತ ಶರೀರ ವಿಭಿದ್ಯಮಾನ ಧ್ವಜಿ ವಿಲಸತ್ ಕವಚೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೃಷ್ಣೇ ಆಸ್ತಾಂ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶರಶಯ್ಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಕವಚವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಕೊಂಡು ಶರಶಯ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ. ಸಪದಿ ಸಖಿವಚೋ ನಿಶಮ್ಯ ಮಧ್ಯೆ. ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ದುರ್ಬುದ್ಧೇರ್ಯುದ್ಧೇ ಪ್ರಿಯಚಕೀರ್ಷವಃ. ಆಯ್ತೆ, ಯಾರೊಡನೆ ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು, ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಸೇನೆಯೋರುಭಯೋರ್ ಮಧ್ಯೆ ರಥಂ ಸ್ಥಾಪಯ ಮೇಚ್ಯುತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಆಗಬಹುದುಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ನಿಜಪರಯೋರ್ ಬಲಯೋ ರಥಂ ನಿವೇಶ್ಯ, ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಥವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಸ್ಥಿತವತಿ ಪರಸೈನಿಕಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಹೃತವತಿ ಪಾರ್ಥ ಸಖೇರ್ತಿರ್ಮಮಾಸ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ದುಷ್ಟರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇ, ಅಧರ್ಮಿಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಆ ಕೂಡಲೇ ಅಪಹರಿಸಿದಂತಹ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಂಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ. ವ್ಯವಹಿತ ಪೃತನಾಮುಖಂ ನಿರೀಕ್ಷ. ಇಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಎಂಥವರಿಗೂ ಹೃದಯ ನಡುಕ ಆಗುವಂತಹ, ಒಂದು ಹೃದಯ ನಡುಗು ಹೋಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಅಂತಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನವಧಾದ್ ವಿಮುಖಸ್ಯ ದೋಷಬುದ್ಧ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ, ಈ ಸ್ವಜನರನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆವೃತನಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರ್ಜುನನ ಕುಮತಿಂ ಅಹರತ್. ಅವನ ಈ ಕುಬುದ್ಧಿಯನ್ನು, ಅಲ್ಪಮತಿಯನ್ನು, ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಅಹರತ್. ಅವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಕುಬುದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕುಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನೋ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದನೋ. ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸೋದನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮವಿದ್ಯೆಯ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಸಾರ. ತನ್ನ ಗೀತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಮರಹಸ್ಯವಾದ ವೇದಾಂತವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದನೋ ಅಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚರಣಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭೀಷ್ಮರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಭೀಷ್ಮರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡ್ತಾರೆ.
ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಳೆಯ ದಿವಸ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.